حادثہ طور پہ نیٹ ورک ہی بند ہو گیا. یہ ایک ایکسٹریم کیس ہے جی, اور مطلب یہ حد ہے کیا جی. تو انہوں نے جو سسٹم آن لائن کا جنریٹ کیا ہوا تھا وہ سب کچھ بند کر کے ملیا میٹ کر دیا بیچارے آن لائن پہ. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بس یار گفتگو اگر آپ اپنی بند کر چکے ہوں تو ہمیں بھی موقع دیں, ہم بھی تھوڑی گفتگو کر لیں. اور سر پھپھی سے بات بند کر دیں. کون ہے سر لگا ادھر؟ سر اگر جو بھی صاحب یہاں پہ بات چیت پہ لگے تھے اگر وہ اپنے پھپھی سے فارغ ہو چکے ہوں تو استاد کو ٹائم دے دیں. نہ میں آصف شفیق صاحب ہوں, نہ میں کوئی سادہ بندہ ہوں سر. میں نے مطلب دید لحاظ نہیں کرنا کلاس میں فون اور کلاس پہ بات چیت پہ. اور اگر آپ کو آپ کی فیس واپس چاہیے تو آپ بے شک واپس لے کر چلے جائیں, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جس بندے کو استاد کی تہذیب اور تمیز کا نہیں پتا سر, اسے پہلے تربیت کروانی ہے اپنے گھر سے جا کے, اور اس کے بعد اس نے پڑھائی کرنی ہے. تعلیم جو ہے نا وہ بات کی بات ہے. ہمارے اساتذہ نے ڈر کے تربیت چھوڑ دی بچوں کی, اور یہاں تک حالات ہو گئے کہ ہمارے والدین ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے. حالانکہ یہ بڑے عذاب کی بات ہے کہ جب والد اپنی اولاد سے کہتے میں ڈرے, اور وہ سوچیں کہ ان بچوں پہ کتنی سختی ہے جن کے باپ ان سے ڈرتے ہوں بات چیت کرنے میں, اور بچہ بڑا فخر سے اپنی بیویوں کے سامنے یہ شو کرے کہ کتنا ترم سنگھ ہے وہ. تو سر جی مجھے کوئی اس میں بار نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے لیں اور آپ اپنے گھر چلے جائیں. اور میں یہ سب بندوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہوں, اور اگر آپ کا رویہ یہ ہو کہ آپ کا باپ ڈرے آپ سے بات کرتے میں, تو ڈوب مرنا چاہیے ہمیں. پھر ہم جوان نہیں ہوئے, پھر ہم اخلاق سے گر گئے ہیں. تو لہٰذا میں اس لیے بڑا باروب طریقے سے یہ تہذیب سکھاتا ہوں, یہ تربیت دیتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. کل کو آپ کی یہ چیزیں کی آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ سر بس نہیں سر میں بالکل کچھ نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں بہت اس حوالے سے آنیسٹلی میں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. حالانکہ 500 سے پلس بندہ ہوگا ہماری کمپنی کے اندر اس وقت. تو والد صاحب بلکہ یہاں پر آتے تھے دفتر میں اور آ کے کافی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, اور آل آف سڈن ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ انتہائی وہ صدمے والی کیفیت اس طرح سے بنتی ہے کہ آپ جمعہ ان کے ساتھ پڑھیں, 1.5 گھنٹے کا جمعہ پڑھیں ان کے ساتھ, لے کر گھر پہ آئیں, وہ بیمار بھی نہ ہو, وہ اپنے بیڈ پر آئیں, رات کی عشاء پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں روٹین کے مطابق, اور پھر آپ کی ڈیتھ ہو جائے. اور یہ آل آف سڈن ہو تو بڑا مطلب ایک وابستگی ہوتی ہے ہر بندے کی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے جنازے پہ کھڑا تھا, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے کبھی اپنے والد کے کسی حکم کی عدولی نہیں کی. انہوں نے اگر مجھے کہا کہ اس دکان پر جانا ہے اور وہ دکان بند بھی اور مجھے پتا ہے تو میں اس دکان پر گیا ہوں. اللہ نے اگر 500 پلس بندوں کی کمپنی بھی دے دی تو کبھی میں اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک وہ بیٹھ نہیں گئے. اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ صرف ایک مہربانی کرنے, مجھے کوئی ملال نہیں کہ میں کوئی باقی لوگوں کی طرح معافیاں مانگوں کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, موقع دے تو میں اپنے باپ سے معافی مانگوں کہ کبھی نہ کی نوبت ہی نہیں آئی. میں کہا یا اللہ میری والدہ حیات ہیں, جس طرح میں نے اپنے والد کی عزت کی اور کبھی جواب نہیں دیا, یا اللہ یہ موقع اور سعادت دے کہ میں اپنی والدہ کو بھی کبھی کسی چیز پر اونچی آواز میں بات نہ کروں اور کبھی انکار نہ کروں. تو یہ یاد رکھیں جب وہ موقع ہوتے ہیں نا تو اس وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وقت واپس آ جائے, باپ واپس آ جائے, ماں واپس آ جائے اور میں معافی مانگوں. وقت نہیں آتے. تو لہٰذا آج سے یہ جو آپ کے 2 رشتے ہیں ماں اور باپ, ان کی قدر جانیں. بچیاں تو کرتی ہیں یار, بچیوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے لڑکے بڑے آکڑ میں آ جاتے ہیں. اس لیے میں بحیثیت استاد آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پلیز کسی رشتے کو ان 2 رشتوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے. ماں باپ کے درمیان میں کوئی تیسرا رشتہ نہیں. چلیں جی.
शुरू करते हैं जी। मैंने मौका दिया जी इसलिए 2-4 मिनट में लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, तो कोई ना कोई तो आपने तरबियत का पहलू निकालना था। तो मैं माजरत चाहता हूँ, बुरा किसी को लगा हो, लेकिन ये सबक सीखने के हैं। भाई क्या कह रहे हैं जी सर, वो ये रहेंगे सर इंटरनेट का इशू है तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है सर, ये तो आपके इधर के सौदे हैं, साथ के साथ चलते हैं। जल्दी से जरा बताते जाइएगा। मैं अभी रिपीट करवा रहा हूँ सारों से, सारों को पहले ही पता है साहब ने पूछना क्या है। इससे अगला मोड कौन सा होगा? इंटरफेस शो की 100% कमांडें इनमें से किस मोड पे चलती हैं? अनेबल मोड। प्लीज ग्लोबल सही कर लो अपना, ये इस मोड पे शो की 100% कमांडें इस मोड पे चलती हैं। मुझे रैम देखनी है, मुझे एनवी रैम देखनी है, ऐसी क्लासें नहीं मिलनी, जबरदस्त। और मुझे ये देखना है कि डब्बे का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप टाइम क्या है, दो वर्जन, जबरदस्त। और फिर मुझे ये देखना है कि यार मेरे इंटरफेस का क्या स्टेटस है, शो इंटरफेस, और किसी स्पेसिफिक इंटरफेस को देखना होगा, शो इंटरफेस और उसके आगे उस इंटरफेस का नंबर, ऐसे ही। अगर आपको ये सारा आता है यहां तक, तो इसका मतलब है कि आप कोर्स में साथ, आप सीसीएनए में बिल्कुल साथ। ठीक हो गया जी, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, मेरा वो लेक्चर रह गया या मेरा वो लेक्चर रह गया, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो हमारा आज का जो लेक्चर है मेरे भाई, वो उन्हीं कमांडों पे, शो इंटरफेस और वही कमांड टू द पॉइंट देखने की, शो इंटरफेस सीरियल। और इसको देने के बाद आपको जो स्टेटस नजर आता था वो था इंटरफेस इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज, एलपी का मतलब है लाइन प्रोटोकॉल इज अप। और मैंने इसके हवाले से फिर जुमला बोला था कि इसका मतलब है दैट हार्डवेयर इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल का मतलब है सॉफ्टवेयर इज अप। और अगर ये दोनों चीजें अप हों तो हम कहेंगे कि हमारा नेटवर्क अप है। और इनमें से अगर कोई भी एक डाउन हो तो फिर आपका नेटवर्क भी डाउन हुआ करता है। तो सवाल यह है कि सर यहां पर और क्या क्या मुमकिन स्टेटस हो सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीसीएन है, ये मैं पहले जुमला बोल चुका हूं। नींद आ रही है, जाग जाएं। ज्यादा नींद आ रही है, हम साए को चुंडी काट दें। ऑनलाइन वाले को नींद आ रही है, लेटे हुए उठ के बैठ जाएं, बैठे हुए खड़े हो जाएं। जबरदस्त। 4 स्टेटस है जी यहां पे। पहला स्टेटस, इंटरफेस इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज अप, जो भी अभी आपने सुना, मैं भी इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। दूसरा मुमकिन स्टेटस है दैट इंटरफेस इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। तीसरा मुमकिन स्टेटस, इंटरफेस इज डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। और ऐसे ही चलते एक चौथा स्टेटस होगा, वो क्या होगा, इंटरफेसेस, आवाज नहीं आई, एंड बजाहिर ये स्टेटस है चौथा। तो ये 4 स्टेटस अभी लिख लें, बाद में करते हैं। हम साय को एक्सप्लेन ना करो, हम साय को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं हूं एक्सप्लेन करने।
और यकीन जानो तुम जो एक्सप्लेन कर रहे हो गलत ही कर रहे हो, इसलिए मुझ पे छोड़ो, मैं ठीक करूंगा। चलो जी, जरा पहले स्टेटस को समझते हैं। इस स्टेटस को ऐसे लें जैसे ये पीसी है, पीसी जिसको कंप्यूटर जिसको यू कैन टच, हर वो चीज जिसको यू कैन टच दैट्स अ हार्डवेयर। तो जब ये लिखा नजर आता है दैट इंटरफेस इज अप, तो इसका मतलब हार्डवेयर इज अप, इसका मतलब ये कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। लाइन प्रोटोकॉल इज अप, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा, इस सिस्टम के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर जिसको यू कैन नॉट टच। तो पहले जुमले का मतलब है कि इस कंप्यूटर का हार्डवेयर भी ठीक है और उसके ऊपर चलने वाली विंडोज भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर दोनों चीजें हो तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। जुमले की समझ आती कि कंप्यूटर का हार्डवेयर भी ठीक है, उसके ऊपर चलने वाली विंडोज भी ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारी मशीन कम्युनिकेशन के लिए तैयार है। दूसरा स्टेटस इंटरफेस इज अप, यानी तुम्हारा ये सिस्टम, इसका हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे लिखा है लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, तो इसके ऊपर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जब अक्सर तुम्हारी मशीन पे ब्लू स्क्रीन नजर आती है, डेथ स्क्रीन नजर आती है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश हो जाता है किसी भी वजह से, अब तुम्हारी विंडोज क्रैश कर गई, जिसका मतलब है अब तुम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकते। यानी एक बंदा कहे जी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, मशीन चल ही नहीं रही, फिर भी लेकिन कम्युनिकेशन हो रही थी, तो ऐसे जादू नहीं होते यहां पे। तो मैं उम्मीद करता हूं इस जुमले की भी समझ आती है। तीसरा जुमला क्या कहता है, दैट इंटरफेस इज डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी ये मशीन जमीन पे गिरी और गिर के टूट गई। ओ भाई, मशीन गिर के टूट गई और तुम आगे क्या कह रहे हो, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर जो चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी डाउन हो गया। मतलब आज तक कभी तुमने ये तो नहीं सुना मेरा कंप्यूटर जमीन पे गिर के टूट गया, लेकिन अंदर से विंडोज निकल के ना प्रोडक्ट करके हवा में चल रही थी, ऐसे तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब है हार्डवेयर टूटे, मशीन टूटे, तो उसके ऊपर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी बंद होता है। तो इस जुमले की भी समझ आती है, दैट इंटरफेस इज डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। लेकिन इस जुमले की सरीहन समझ नहीं आती, क्योंकि इस जुमले में आप क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर जमीन पे गिरा टूट गया, लेकिन आप बजिद हैं कि विंडोज, भाई ने इशारा किया विंडोज हवा में चल रही है। अभी साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं हुई, और ये बात कहीं लिख लें कि अभी तक जो सबसे बड़ा मसला है, दुनिया का हर सॉफ्टवेयर मुख्ताज है किसी हार्डवेयर के। तुम्हें जितना मर्जी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स की बात की जाए, वो चलने किसी हार्डवेयर पर ही। ये हो नहीं सकता कि आप ये कहें कि नेटवर्क्स की जरूरत कायम नहीं रही, ये हो नहीं सकता कि आप ये कहें कि हार्डवेयर की जरूरत नहीं रही। तो इसका मतलब है ये जुमला जो है ये गलत जुमला। देखो ना, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आज तुम एक काम करना, तुम्हारा मोबाइल होगा उसको जोर से दीवार पे मारना। तुम्हारा मोबाइल इज अ हार्डवेयर, उसके ऊपर चलने वाला ओएस जो है वो सॉफ्टवेयर हो गया। तो चेक कर लेना क्या जो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर था या जो आईओएस था, क्या वो हवा में निकल के चल रहा था या नहीं। हाँ, तो लिहाजा जो चौथा स्टेटस है वो ये है, जो चौथा असल में सही स्टेटस है वो ये है, दैट इंटरफेस इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। लिख लें, मैं एक्सप्लेन करता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। तुमने क्या कहा, इंटरफेस इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। यह है असल में चौथा स्टेटस, बड़ा समझ आने वाला स्टेटस है, ये बड़ा समझ आने वाला स्टेटस है। वो कैसे, तुमने अपने कंप्यूटर के ऊपर बटन देखा होगा शट डाउन का, तुम शट डाउन करते हो, इसका क्या मतलब है, तुम्हारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में मसला नहीं, तुमने उसको खुद बंद किया। खुद बंद करने को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। और जब तुम उसे शट डाउन करते हो तो उसके नतीजे में उसके ऊपर चलने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, वो भी बंद हो जाता है। या तुम इसको ऐसे भी तो कर सकते हो कि कंप्यूटर के ऊपर एक पावर का बटन है, तुम उसे खुद से बंद कर देते हो। अब तुम्हारे कंप्यूटर का हार्डवेयर डैमेज नहीं हुआ, तुमने उसे खुद बंद किया, खुद बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बंद किया, जिसके नतीजे में उसके ऊपर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी बंद हो जाएगा। और अब आप खुद देखो ना, मशीन बंद है और तुम कहो कि रात को मशीन में से बातों की आवाज आ रही थी, ऐसा तो नहीं हो सकता।
تو یہ بات کنکلوڈ کر لی ہم نے کہ جب بھی ڈاؤن ہوگا کمیونیکیشن بند ہوگی. کمیونیکیشن صرف ایک کیس میں ہوگی، اور وہ کون سا ہے؟ وہ پہلا کیس ہے that interface is up and line protocol is up. So اب ہمارے پاس یہ 4 ممکنہ سٹیٹس ہو گئے. ان 4 سٹیٹس سے اگر میں کمبینیشن بنانے شروع کروں تو درجنوں کمبینیشن بن سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ کل ریاضت ہے مارکیٹ میں رہ کر کہ 3 سینیریوز ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا، لہذا ٹربل شوٹنگ بڑی آسان ہو جائے گی. میں وہ تینوں سینیریوز آپ کے سامنے بناتا ہوں اور پھر میں باری باری ان سب کو ایکسپلین کروں. اجازت ہے؟ پہلا کیس، لیٹ سے موبل لنک ہے. اچھا لوگ غلطی ہم کیسے نکالتے ہیں؟ صرف موبل لنک نہیں ہے جائز ہے. دیکھو ملک صاحب کو یہی نہیں پتا. یہ تو کیسی یار مطلب چھوٹی باتیں ہیں یار، مطلب چلو موبل لنک لکھ دیا معاف کرتے ہیں. یہ پی ڈی سی ایل ہوتا ہے، یہ لنک ہے جو پی ڈی سی ایل پہ جا کے ٹرمینیٹ ہوا. یہ سیریل 0 ہے، یہ سیریل 0 ہے. یہ تو اب گھٹ گیا 1.1.1 آئی پی ہے، اور یہاں 1.1.1.2 آئی پی ہے. اور یہ آئی پی کیسے کنفیگر کرنا ہے اس کے بھی آپ گرو ہیں. اس ڈبے کا نام موبل لنک کیسے رکھنا ہے؟ آپ چیمپئن ہے. ہوسٹ نیم کی کمانڈ سے آئی پی کیسے دینا ہے؟ آپ چیمپئن. اور اب اگر آپ میری طرف ان ترسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ملک صاحب دوبارہ بتائیں گے ہوسٹ نیم کیسے کنفیگر کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا. وہ میں کروا چکا ہوں، اور میں نے کہا تھا شو رننگ سے ڈھونڈو، رٹا مت لگاؤ، کاپی کرو اور ایڈٹ کر لو پیسٹ کر کے. ایسے ہی تھے. پہلا سٹیٹس ہے کہ اگر ایک سائڈ پر اپ اینڈ اپ ہے، اگر ایک سائڈ پر اپ اینڈ اپ ہے تو 99.9% چانس ہے کہ دوسری سائڈ پر بھی اپ اینڈ اپ. سوال سر اپ اینڈ اپ بولے تو پہلا اپ ہے انٹرفیس از اپ، اور دوسرا اپ ہے لائن پروٹوکول از اپ. تو میں نے اس لیے آپ اس کا شارٹ کٹ ورژن دیا اپ اینڈ اپ. تو اگر ایک سائڈ پر اپ اینڈ اپ ہے تو 99.9% چانس ہے کہ دوسری سائڈ پر بھی اپ اینڈ اپ ہوگا. اب تم سوال کرو کہ سر 99.9% کیوں، 100% کیوں نہیں؟ ویسے تو 100% ہی ہے. یہ جو 0.1% کا کوشچن رکھا ہے، یہ سگنلز کے نا بعض دفعہ سنک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. سگنل کے سنک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. میں نے وہ ٹائم کی وجہ سے یہ 0.1% لیا ہے. الٹیمیٹلی تمہیں یہی نظر آئے گا کہ اگر ایک سائڈ پہ اپ اینڈ اپ ہے تو دوسری سائڈ پر بھی اپ اینڈ اپ. یہ پہلا سٹیٹس ہے. میں بھی تھوڑی دیر میں اس کو ایکسپلین کروں گا. دوسرا سٹیٹس، اجازت ہے؟ تجھے نیند آ رہی؟ رات کیا کرتا رہا؟ کیا کیا؟ تیری عمر میں تو نیند قریب سے نہیں گزرنی چاہیے. کیا چکر ہے؟ کیا کیا رہا؟ یوٹیوب دیکھتا رہا، اسکرولنگ کرتا رہا فیس بک. خیال کر یار. دوسرا سٹیٹس ہے ایڈمنسٹریٹولی ڈاؤن اینڈ ڈاؤن. سمجھ گئے آپ؟ انٹرفیس از ایڈمنسٹریٹولی ڈاؤن اینڈ لائن پروٹوکول از ڈاؤن. اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتا ہے 99.9% چانس ہے کہ اس سینیریو میں دوسری سائڈ پہ تمہیں لکھا نظر آئے گا ڈاؤن اینڈ ڈاؤن. لکھ لیجیے گا. یہ دوسرا سینیریو. کچھ بتایا بھی نہیں. میں نے کہا کہ اگر ایک سائڈ پہ یہ ہوگا تو دوسری سائڈ پر یہ ہوگا. اور تیسرا سینیریو ہے
which is actually the most important, very, 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 very infinite important. तीसरा सिनेरियो है कि अगर एक साइड पर अप एंड डाउन है तो 99.9% चांस है कि दूसरी साइड पर भी अप एंड डाउन। तो हमारा आज का लेक्चर और हमारा अगला लेक्चर सिर्फ इन तीन सिनेरियोस की एक्सप्लेनेशन पर है, और उसमें भी आज के लेक्चर का कुछ हिस्सा और अगला पूरा लेक्चर सिर्फ इस सिनेरियो पर। इसका मतलब तो आप समझ गए, जब वेरी वेरी इन्फिनिट इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि कोई 5,000 रुपया भी आपकी जेब में डालेगा तो आप छुट्टी, ये बात समझ आ गई सबको, जबरदस्त। शुरू करें जी, समझना हो चलो। बस ही बस यार, मुझे मौका दें समझाने का। पहला सिनेरियो है जी, अगर एक साइड पे अप एंड अप है तो उस्ताद ने कहा 99.9% चांस है कि दूसरी साइड पर भी अप एंड अप होगा। यार हर इंजीनियर की, हर नेटवर्क पे काम करने वाले की, किसी भी कंपनी में काम करने वाले की ख्वाहिश ये होती है कि उसका नेटवर्क ऐसे हो, उसे अप एंड अप नजर आए। इसे बोलते हैं ऑपरेशनल या वर्किंग स्टेट। ऑपरेशनल स्टेट, ऑपरेशनल स्टेट। यानी कभी भी आपको जहमत इस चीज के लिए नहीं दी जाएगी कि अप एंड अप नजर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है। अप एंड अप पे सब चीजें ठीक होगी, हर तरह की कम्युनिकेशन होगी, तुम्हारा कम्युनिकेशन भी होगी, तुम्हारा नेटवर्क भी आप होगा, तुम्हारा लिंक भी आप होगा, तुम्हारा इंटरफेस भी आप होगा। जो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर कम्युनिकेशन हो रही हो तो इसका क्या मतलब होता है, नेटवर्क आप है, नेटवर्क आप है तो तुम्हारा लिंक आप है, तुम्हारा लिंक आप है तो फिर तुम्हारा इंटरफेस आप है। तो यहाँ पे तो हम कहते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है। चेक कर लेते हैं इसको। रावी दरिया रावी नहीं होता, रावी होता है लिखने वाला, उसे रावी कहते हैं। चलो जी सर, पीडीसीएल पे आ गए, सदरा मोबिलिंग। अच्छा, अब वो मोबिलिंग पे आ गए। कई तो दुखी हजरात इस चीज पे पूरे कोर्स में परेशान रहते हैं, सैया मोबिलिंग पे कैसे आ गए और सैया पीडीसीएल पे कैसे आ गए। तो हामिद भाई के पास कंसोल की केबल है, हामिद भाई पहले वो निकालते हैं, एक डब्बे पे लगा के एंटर करते हैं तो मोबिलिंग पे चले जाते हैं। अब हामिद भाई केबल निकालेंगे और जरा जाके सर पीडीसीएल पे लगाएं तो वो पीडीसीएल पे चले। फिर बात समझ आ रही है आपको? और अब हामिद भाई ने केबल बदली और एंटर किया और वो मोबिलिंग पे आ गया, तो केबल बदल रहे हैं। तो सवाल सर हम क्या करेंगे, हम केबलें बदलेंगे? नहीं यार, आपको हामिद भाई ने वो पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने का बताया था और कहा था यार ये 2 डब्बे हैं, इनको पकड़ के आपस में मिलाना, तो ऊपर बटन बने होंगे, पहले एक को करोगे तो एक पे चले जाओगे, दूसरे पे करोगे तो दूसरे पे चले जाओगे। तो लिहाजा आप ये इस चीज पर दुखी नहीं होना कि मैं पीटीसीएल पे कैसे आया और मोबिलिंग पर कैसे आया। कुछ और जी, आप चारों आप दुखी हैं? देखिए छुट्टियों के बाद आएंगे तो दुख तो होगा। वैसे आपको समझ है? वैसे पूछो। नहीं, नहीं समझ आ रही? क्या क्या ऑनलाइन तो कुछ समझ आ रही थी? चलो जबरदस्त। पिछली लाइनों में जो उलमा जो है जी भाई, बिल्कुल हो सकता है यार। ये जुमला पहले दिन कहा था कि अगर एक साइड पे सीरियल 0 है तो दूसरी साइड पे भले सीरियल 41 कर लो, कोई कहीं पर लाजिम नहीं है कि एक साइड पे 0 है तो दूसरी साइड पर भी 0 होगा। हाँ, ये मेरी लैब, मेरी मर्जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। शुड पे यार ऑनलाइन वाले साथ हैं। 7:43 पे उम्दा सर का मैसेज आया, तो उसके बाद 12 मिनट से मुकम्मल खामोशी है। जबरदस्त। मैंने कहा पता लगे मैं 12 मिनट से तकरीर कर रहा हूँ और आवाज ही नहीं जा रही।
कमांड दे रहा हूं, शो इंटरफेस सीरियल 0, एंटर करता हूं, पहली लाइन को हाईलाइट करता हूं, क्या लिखा नजर आ रहा है, इंटरफेस इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप, नजर आ रहा है जी, जबरदस्त। और उसके बाद ये भी नजर आ रहा होगा आईपी एड्रेस 1.1.1.1 /8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास ए में नेटवर्क की बिटें कितनी होती हैं, 8, जो उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ है। अब मैं आता हूं कहां पर, ये इस वक्त मैं मोबाइल लिंक पे हूं, अब मैं कहां आऊंगा, पीडीसीएल, और पीडीसीएल आकर शो इंटरफेस सीरियल 0 करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, अप एंड अप, यार खुलकर बोलो, पीडीसीएल पे क्या नजर आएगा, और आईपी क्या होगा, 1.1.1.2, सेम आईपी तो नहीं दे देंगे ना, तो करते हैं शो इंटरफेस सीरियल 0, एंटर। और हामिद भाई ने दोबारा किया, हाईलाइट किया, सीरियल 0 इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप, और आईपी एड्रेस नजर आ रहा है 1.1.1.2, इसका मतलब है नेटवर्क आप, और अगर नेटवर्क आप है तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए कमांड है, बड़ी मशहूर कमांड है, जो लाहौर में आप 5वीं के बच्चों को करवा दी जाती है। अब यकीन जाने लाहौर में जो 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे हैं ना, मतलब ओ लेवल्स के, उनका तो कंप्यूटर का इतना हैवी सब्जेक्ट है कि वो शायद हम लोग के तो बहुत ऊपर से शोले बन के निकल जाए, और हम फिर भी ऐसे ढीठ हैं कि हम नहीं पढ़ते और अपना इल्म ऊपर नहीं लेके जाते। अब यकीन जाने, आप कभी ओ लेवल्स का को बच्चा पकड़ें और आप उधर से अपनी बैचलर्स करके निकलें कंप्यूटर साइंस के अंदर, आप दुखी हो जाएंगे कि वो बच्चे ज्यादा तेज हैं आपसे। और अगर अभी भी मेहनत हमने ना की तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए रास्ते कम होते चले जाएंगे। तो राइट टाइम पर मेहनत कर लेंगे तो बचत हो जाएगी। चलें जी सर, मारे जरा पिंग पिंग करें जी, पिंग, ये पिंग की मशहूर कमांड है जी, पिंग है कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए, और पिंग कर रहे हैं किसको, एक आईपी को, कौन सा आईपी है, मोबाइल लिंक का। सवाल सर आपको कैसे पता लगा, टेलीफोन की कॉल करके आपने पूछा, हाँ यार तेरी साइड पे आईपी क्या, उसने कहा 1.1.1.1, तो अब आप पिंग कर रहे हैं मोबाइल लिंक के आईपी को। इजाजत है, मैं एंटर करता हूं, गौर से देखिएगा वो क्या कहता है, सेंडिंग 5 पैकेट्स, और आगे यहां पर क्या लिखा नजर आ रहा है, सक्सेस रेट इज 100%, और ऊपर क्या लिखा है, 5/5। इसका क्या मतलब है, 5 पैकेट भेजे और 5 का जवाब आया। सवाल आपको कैसे पता लगा, ये देखिए, ये जो नीचे डॉट है ना, इसे कहते हैं पैकेट का जाना, और ये जो उसके ऊपर डंडा सा है ना, इसका मतलब है रिप्लाई का वापस आना। तो फिर पैकेट गया, रिप्लाई वापस आई, पैकेट गया, पैकेट गया, पैकेट गया, रिप्लाई वापस आई, तो जवाब आया 5/5। कई दफा एक डंडा नहीं आएगा तो फिर होगा 4/5, कई दफा 3 नहीं आएंगे, 4 नहीं आएंगे, कई दफा आएगा ही कुछ नहीं, और अगर आएगा ही कुछ नहीं और सिर्फ 5 नुक्ते होंगे तो आपको लिखा नजर आएगा 0/5, जिसका मतलब है नेटवर्क आप डाउन है। इस वक्त सब कुछ ठीक है, 5/5 सक्सेस रेट इज 100%, आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। साथ में हमारी इस वक्त इस पर कोई बहस नहीं, पहले केस पर। हम अब किस पर आएंगे, सेकंड केस पर। सेकंड केस के मुताबिक यहां पर था एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन, जिसके नतीजे में आपको दूसरी साइड क्या, अहम सवाल है। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर अगर तुमने घर जाके ईमानदारी से पढ़ा होता तो मैंने कहा था ये पाए जो है ये 200 GB सिंगटेल से परचेज कर रहा है, और वो आगे बांटता है ये लिंक्स, मोबाइल लिंक को, यानी कि जैज को, एमसीबी को, इनके क्लाइंट है। ठीक हो गया। तो तुम्हारा ये सवाल बड़ा जूम है नहीं है कि सर हम इधर ही डाउन क्यों करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली इधर ही क्यों करेंगे। ये चेक किया जाता है ये जरूरत किसकी है। तुम खुद सोचो, 6 करोड़ का ये लिंक लिया जैज वालों ने पीटीसीएल से 1 महीने के लिए, और फिर उनका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इधर शट डाउन करके बैठ गया और कहा देखा कितना मजा आ रहा है। तो भाई ये देखना जरूरी है कि मजा लेने का टाइम किसका है, वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे,
नहीं करेंगे नतीजे में जिस क्लाइंट की साइड है वहां पे लिखा नजर आएगा डाउन एंड डाउन। अब बात बड़ी समझने वाली है। लेट से तुम्हारे मोबाइल लिंक ने 100 जीबी ले लिया पीडीसीएल से, तो तुम्हें पता कि ये जो मोबाइल लिंक वाले हैं ये भी आगे लिंक बेच रहे होते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आगे कंपनी एक्स है जिसको 10 जीबी बेचा। बात समझ रहे हो आप? और अब अगर ये एक्स कंपनी पे नहीं करती तो अब जैज वाला अपने सीरियल 1 को शट करेगा। तो ये समझना जरूरी है कि शट डाउन की कमांड किसकी जरूरत है। अब तुम ये देखो यहां पर सीरियल 72 है, शट करना था सीरियल 0 और बंदा शट कर दे सीरियल 72, तो ये अपने पैर काट रहा है। ये देखना जरूरी है कि ये शट किसको देनी है। ठीक है, शट उसने देना है जिसने लिंक बेचा हुआ है, उसको पेमेंट या कोई मसला आ रहा है, कोई तंगी हो रही है, या वो उसका क्लाइंट नहीं रहा तो वो शट करता है। तो मैं इसलिए यहां पर इस वक्त पीटीसीएल की साइड पर शट डाउन करूंगा जिस पर लिखा नजर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन। और उसका नतीजा क्या होगा, दूसरी साइड को ऐसी फीलिंग मिलेगी जैसे केबल हवा में है। और केबल हवा का क्या मतलब है, डाउन एंड डाउन, दैट हार्डवेयर इज डाउन एंड सॉफ्टवेयर इज डाउन। मैं ये तुम्हें बल्कि हाँ जी बिल्कुल जी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। तो पीटीसीएल पे मैं इजाजत है जी सीरियल 0 को शट करने की। कॉन्फ़िग मोड पे आया, कमांड दी इंटरफेस सीरियल 0, और आप यकीन जाने मैंने आज कोई भी एक भी नई कमांड नहीं दी। आप कहेंगे सर ये नहीं दे रहे भाई, लास्ट सेक्शन में शट डाउन बताया था, आज उसका अमली प्रूफ दे रहा हूं। सर एंटर हो गया, तो छापा मार ले लोग, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ लड़के ऐसे भी हैं क्लास में जो जस्ट हॉस्टल से उठते हैं, घर से उठते हैं, और क्योंकि उन्होंने पैसे दिए और फंस गए हैं, वो सिर्फ बेचारे आगे बैठ के मुंह देख रहे होते हैं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी शुरू कर देंगे और अभी भी अजोर को पकड़ लेंगे। वो तो शुरू हुआ, आपकी अपनी लाइफ बदलेगी, मेरी नहीं। मैं बार ये बात कह चुका हूं, और तुमने अपनी सेल्फ मोटिवेशन से चीजें बदलनी। कोई आके तुम्हें मोटिवेट और पंप नहीं करेगा। हो गया जी शट? कहां से वेरीफाई करूं? कोई बंदा कमांड बताएगा? शो इंटरफेस सीरियल 0, एंटर करता हूं। पहली लाइन अंग्रेजी की है, नजर आया जी सीरियल 0 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, और नजर आ गई लाइन। इसका मतलब है आपने अप एंड अप भी देख लिया और एक और स्टेटस देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड। तो अब बताएं दूसरी साइड यानी मोबाइल लिंक की साइड पर क्या लिखा नजर आना चाहिए? डाउन एंड डाउन। जबरदस्ती जाते हैं हम वहां पे, शो इंटरफेस सीरियल 0। अच्छा, मोबाइल लिंक पे कैसे गए हैं? केबल चेंज करके छा गए हो जी, एंटर। और चेक करें क्या लिखा नजर आ रहा है, डाउन एंड डाउन लिखा नजर आ रहा है। और मोबाइल लिंक के जो आगे यूजर हैं जो यहां कनेक्टेड है ये मोबाइल से, क्योंकि इन्होंने ब्राउजिंग के लिए जो आप वो भेजनी रिक्वेस्ट वो यहां से होकर इंटरनेट पे जानी, तो अगर ये लिंक ही बंद हो गया तब ये रिक्वेस्टें भी जानी बंद हो गई। भाई आज वो दौर है जब मोबाइल लिंक यानी कि जैज एक सेकंड
Muted. کے اندر جب آپ کو ڈاؤن اینڈ ڈاؤن لکھا نظر آتا ہے, غور سے سمجھیے گا, جب آپ کو یہ لکھا نظر آتا ہے ڈاؤن اینڈ ڈاؤن, یہ عالم حضرات نے سمجھتے ہیں کہ ڈاؤن کا مطلب ہارڈ ویئر, فورن کنیکٹر دیکھتے ہیں, کنیکٹر کیبل بدل دیتے ہیں, جب لنک اپ نہیں ہوتا پورٹ بدل دیتے ہیں. اور میں نے کئی عالم کمپنیوں میں دیکھے ہیں جو آخر میں جا کے راؤٹر بدل دیتے ہیں, اور وہ لنک اپ نہیں ہونا اور وہ اپ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے لنک بند ہوا ہوا. میرے بھائی میرے محترم, آپ کو کبھی بھی زندگی میں ڈاؤن اینڈ ڈاؤن لکھا نظر آئے, آپ نے خود کچھ نہیں کرنا. ٹیلی فون کی کال کرنی ہے دوسری سائٹ پر پی ڈی سی ایل, اور پوچھنا ہے تمہاری سائٹ پہ کیا سٹیٹس ہے, اور وہ بتائے گا ایڈمنسٹریٹولی ڈاؤن اینڈ ڈاؤن ہے. اب وجہ پوچھیں گے اور وہ وجہ کا علاج کریں گے. وہ کہتا ہے نان پیمنٹ کی وجہ سے لنک بند کر دیا, پیمنٹ کر کے رسید بھیجیں, 1 منٹ بعد وہ لنک آپ کر دے گا. اور وہ لنک کیسے آپ کرے گا؟ میں آتا ہوں جی بینڈوڈتھ ٹویک کرواؤں گا, لی حوصلہ رکھ, یہ جو تجھے بینڈوڈتھ جو نظر آ رہی ہے نا, یہ بھائی نے سوال میں ادھر مجھے نظر آیا نیچے سے, تو میں بالکل پڑھاؤں گا اور ایسے ہی پڑھاؤں گا, تمہاری تسلی ہو جائے گی. لو جی, جس نے لنک بند کیا ہے وہی لنک کو آپ کر سکتا ہے. یعنی تم بیٹھے یہاں پہ 100 ٹرائیاں کر لو کہ لنک آپ ہو جائے, وہ نہیں ہوگا. جس نے لنک کو شٹ کیا ہے وہی آپ کرے گا. اور کس نے لنک کو ڈاؤن کیا؟ پی ڈی سی ایل. تو میں پی ڈی سی ایل پہ جاتا ہوں, حامد بھائی پی ڈی سی ایل پہ گئے, کنفگ موڈ میں گئے, زیرو میں گئے. سسکو میں جس کمانڈ سے بند کیا جاتا ہے, سمپل آپ نے اس کے شروع میں نو ڈال, وہ کام ختم ہو جائے. آپ نے شٹ ڈاؤن کیا تھا نا, اس کے شروع میں نو ڈال دیں. آپ نے ہوسٹ نیم کی کمانڈ سے ہوسٹ نیم لکھا تھا, نو کر دیں. پاسورڈ ختم کرنا ہے, نو انیبل پاسورڈ. آئی پی ایڈریس ختم کرنا ہے, نو آئی پی ایڈریس. یعنی کمانڈ کے شروع میں اگر نو کا ورڈ ڈال دیا جائے تو وہ عمل ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے سمپل یہاں پر کیا ورڈ ڈالا, نو شٹ ڈاؤن. میں انٹر کرتا ہوں. یار آپ لوگوں کو وہی انفارم کرنا تھا, آپ لوگوں میں سے کئیوں کو آئیڈیا ہوگا کہ کچھ اخوت کے بیجز ہمارے سٹارٹ ہونے والے ہیں 15 ستمبر سے, جس میں سائبر سیکیورٹی ہے 12 سے 3 غالباً, 12 سے 3, اور غالباً ایک نیٹ ورک کا کورس ہے, وہ صبح 9 سے 12 ہیں. اور اسی طرح کچھ پروگرامنگ کے ہیں, ڈیو آپس کا ہے, پروگرامنگ کا بڑا ہیوی قسم کا, اور اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے مارننگ میں, ویب کا ہے مارننگ میں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر کسی نے تباہ آزمائی کرنی ہو تو سائبر سیکیورٹی جو 12 سے 3 ہے, اس کے پاس ٹائم اگر ہو تو اس سے بہتر کورس نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. اور ویسے تو نیٹ ورک میں ایک آپشن جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب پرووائڈ کر رہے ہیں, سی سی این اے کا پیپر فری ہے, لیکن وہ پورا 6 مہینے کا چلا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سائبر سیکیورٹی میں اگر آتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ جو بھی سرٹیفکیشن ہوگی وہ ہے, لیکن 6 مہینے کا وہ اصل میں بڑا سخت معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ, یہ آپ سمجھ گئے. یعنی وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, کسی بندے سے کوئی پیسہ نہیں. پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا, لیکن یہ بچہ ہاتھ سے لکھ کر دے کہ میں اللہ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ میں 6 مہینے پورے ایمانداری سے پڑھوں گا اور چھٹی نہیں کروں گا اور کورس چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ بڑا سخت ہے, اس کا بوجھ اٹھانا بڑا سخت ہے. لیکن ہمارا جو ٹاپ کے سائبر سیکیورٹی کے انسٹرکٹر ہے, جس میں لائنکس, ایتھیکل ہیکنگ اور سیکیورٹی کی بڑی ڈیٹیلز ہیں, وہ بالکل کر سکتے ہیں. اور آپ میں سے کسی کا بھی خاندان میں دور دور تک کسی کا پروگرامنگ سے شغف ہو تو اے آئی کا جو بیچ ہے وہ 7 سے 10 ہے, منڈے ٹو فرائیڈے. سیم دا کیس ود دا سائبر سیکیورٹی, 12 سے 3 بجے منڈے ٹو فرائیڈے. اور کوئی آپ کو نظر آتا ہے اور آپ اپنے محلے دار پر بھی احسان کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو نظر آئے کہ اس کی حالت بدل دوں گا تو اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے. ہم تو یار یہ پیسے لے کے کورس کرواتے ہیں بھائی, 1.5-2 لاکھ روپیہ. تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس چیز کے لیے اور فری میں وہ چیز کروا رہے ہیں, کوئی پیسہ آپ سے نہیں, کوئی بانڈ نہیں, صرف 3 لائنیں یہ دی کہ میں ایمانداری سے, تو بالکل آپ کر سکتے ہیں.
اور آپ نے اس میں پرسوں تک کا یہ موقع ہے, یہ سپٹمبر 15 سے بیچ اسٹارٹ ہوگا. جی ان کے لیے انٹر کا رزلٹ کارڈ ہونا لازمی ہے, کو رزلٹ کارڈ ہونا لازمی نہیں ہے. یار معاف کر دے یار, اگر اس نے پیپر سیکنڈ ایئر کے دے دیے تو بندے ریجیکٹ کری جا رہے ہو یار. مطلب نہ کرو نا, لوگوں کے لیے اپنی نیشن کے لیے باہر کبھی پیر رکھا ہو تو وہ لوگ رستے بتاتے ہیں, ہم رستوں سے بھٹکاتے ہیں لوگوں کو. دن بعد تسی پڑھ کے مطلب بندے ریجیکٹ کری جو سر. جی نہیں جی, جو ٹائمنگ ہے نا جی بھائی وہی ہے ٹائم. جی آن لائن کی سر ڈیو آپس ہے, اور وہ تو کورس ہے اتنی ہیوی پروگرامنگ ہے, اور کاربیٹ اس کی 3 مہینے کی صرف ڈیوریشن کا ڈیو آپس کا 70,000 روپیہ لیتا ہے. اگر آپ ہمارے ریسپشن سے پتا کریں, سیم انسٹرکٹر جو کہ لیڈنگ سافٹ ویئر ہاؤس کا ٹیم لیڈ ہے وہ کرواتے ہیں, اور ہیوی پیسے چارج کرتے ہیں. ہماری یہ کور پروڈکٹس ہیں, اور کوئی ٹیچر سیکنڈ ٹیئر ٹیچر نہیں ہے ہمارا, مین ٹیچرز ہیں. اور تمام کورسز ود انٹرنیشنل سرٹیفکیشن 100% فری کے ساتھ. اس میں یہ بھی نہیں کہ ٹیسٹنگ سینٹر کی آپ $5 دیں گے. تو میرے خیال میں اس سے بڑی آپشن میں نہیں بتا سکتا, باقی چوائس آپ کی ہے. سر یہ سائبر سیکورٹی بلال بھائی آن لائن نہیں ہے ابھی اویلیبل. میں معذرت چاہوں گا, ابھی آن لائن 2 کورس اویلیبل ہیں, اے آئی کا اور ڈیو آپس کا. یہ دونوں آن لائن اویلیبل ہیں, اور ایک جو ہے منڈے سے فرائیڈے ہے 7 سے 10, اور ڈیو آپس جو ہے ویکنڈ پہ ہے غالباً, وہ مارننگ میں سر ایوننگ میں, ایوننگ میں 3 سے 9 بجے. ایوننگ جی 7 سے 10, تو اس میں تمہاری کلاسیں ہیں, کہاں سے آؤ گے؟ چلیں جی 100% فری ہے ولید بھائی. اور ہمارے اے آئی نامی گرامی اے آئی کے ہیں, ریپیوٹ آپ ہماری کاربیٹ کے سن سکتے ہیں, کوئی پیسے نہیں جی. میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا صرف آپ نے کاربیٹ پیر رکھنے کے پیسے دینے. ایک دفعہ آپ آتے ہیں تو جو آپشنیں آتی جائیں گی میں آپ کے ساتھ وہ ایز اٹ از شیئر کرتا جاؤں. سر جی دیکھیں, یہ ان کے اوپر ہے. کاربیٹ کا اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ ہم اتنی بجلی کے بل, ہمارے بجلی کے بل یہاں پہ 11 لاکھ روپے کے,